The Only One channel. Every time the 60-year-old elder Mongolian couple walks along this path, they always have a different story to talk about. Even today, you can still sense the prosperity that once thrived in this vast land that you see here. The Emperor Genghis Khan tried to build the greatest empire in the world, from the east to the west, across many nations, merely from riding on his horse. Buddhism has influenced the Mongolian people since 300 BC, when a Lama first introduced the religion to the country. It also happened to be a period when the Mongolians had strong faith in Buddhism. However, when there was a change in the emperor, many lamas were killed and numerous temples destroyed. When Buddhists didn't have access to the teachings of Lord Buddha, people started becoming unfamiliar with going to the temple or performing merits. They didn't even know what a Vesak Bucha ceremony even was. Mr. Mungus is a retired military official, and Mrs. Guntimer is a retired nurse who devoted 40 years of her life working at a hospital. Today, they are the beloved grandparents to a large and extended family. Гэрэл цул өргөх энэ ёслолыг бол монголчууд урд нь мэддэг байсан. Мэдэж авсан цагаас хойш нэгэн дор бүгдөө цуглараад одоо ингээд сэтгэлээ ариусгаж мөнхийн харангуйгаас ингэж салахад бол одоо энэ маш их гоё үйл ажиллагаа болдго юм байна гэдгийг ойлгосон учраас манай монголчууд бол энэ дийг бол үнэхээр хүндэтгэлтэй маш сайн хүлээж авдаг. Ингэснээрээ бол Монголын ирээдүй болоод одоо болоод ирээдүйн төлөө хийж байгаа маш том буй юм аа. Бурхан багштай хүндэтгэл үзүүлж байгаа маш их буйны маш сайхан үйл ажиллагаа юм аа гэдгийг бол ойлгох хүссэн доо. In the gentle hearts of these grandparents and most Mongolians, they all understand the importance of being a part of the Vesak Bucha celebration. Өргөхийн үйл ажиллагаа ингээд бол улам жил болчихлоо л да. Жил болгоо явдаг. Монголын ард түмэн хүлээдэг. Одоо болох болж гэнэ үү, хизээ болох гэж гэнэ гэдэг байнга асуудаг. Орж үзээгүй хүмүүс нь энэ жил орчих юмсан гэж сонирхдаг. Тийм үйл ажиллагаа болцсон учраас энэ уламжлалт үйл ажиллагаа алдалгүйгээр сэтгэлийн амарлангаас зохион байгуулад мөн тэр хамтран ажилладаг Тайландын Дамакая сантага өшөө идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад. The broadcast van from NTV News came ready to capture the atmosphere and document the preparation process of the ceremony so that it can be shown on television for everyone to view. Гэрэл цул өргөх ёслолын ажиллагааг бол одоо телевизээр зурагтаар одоо их рекламдаж гаргаж байгаа. Энэ бол олон түмэнд бол одоо хүргэж байгаа. Тэгээд тэрэн төргснээр хүмүүс бол одоо ирж оролцдог хангалттай. Сайн дурын оюутнууд бол одоо энэ ажиллагаанд их тусалдаг. Энд бол одоо их талархаж баярлж явдаг.
The candle lanterns from the ceremony lie there waiting to be assembled. But all worries quickly evaporated once the volunteer arrived. The additional help coming from Peaceful Mind Foundation also made everything smooth. The Sakbucha ceremony allows for the recollection on the importance of the Lord Buddha and has the drawing power to bring the Mongolians together. Мэдээж эхний өдрөөс ахуулаад энэ үйл ажиллагаа жил болгон болдог те. Тэгээд эхлэх одоо энэ үйл ажиллагааг эхлэхээс 1-2 сарын өмнө бид бүхэн бэлтгэл үйл ажиллагааг эхэлдэг. Эхлээд бид нар бодлогын төвшөнд хилэлцдэг, төлөвлөдөг IBS-ийн гишүүд. Тэгээд тэр үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд нь оролцоод тэгээд цаашаа шийдвэр гаргалтын хэрэгжилтэнд нь оролцоод явхад мэдээж миний хувьд сэтгэл маш их өндөр, маш их хангалуун, өөрөө бас тэг хүнд одоо нийгэмд хэрэгтэй зүйл хийж ийн гэдэг утгаараа өөртөө маш их сэтгэл хангалуун, бусын төлөө сайхан үйл хийж байгаа учраас бас өөрөө маш гоё. What is exciting is seeing the new young generation, who are the future of Buddhism, playing a crucial role in organizing an event like this for 4 consecutive years. What this also means is, even in a short period of time, the staff from the Dhammagaya Foundation has been able to reach out to students in this area. За ингээд эцэст нь биднийг өмнөх 3 жил за энэ жилдээ нэлээд 4 дахь жилдээ энэхүү ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад чин сэтгэлээсээ дэмжиж за мөн энэ үйл ажиллагаанд хүч хөдөлмөр за нөөц олцоогоо зарцуулан энэ бүгд нь цаашаа зөвхөн Монголын тусын тулд Монголын ирээдүйн сайн сайхны төлөө байдаг энэ их сэтгэлийг ихийн харамгүй сэтгэлийг гаргаж чаддаг Тайландын Dhammagaya хийд за тэр дундаа Dhammagaya хийдийн тэргүүн Лумпа Dhammachaya танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэ саату. За энэ сайхан өдрийн мэндийг Paragon 13 клубээс хүргэж байна. За тэгээ манай клуб маань үлгэр жишээ 13 гэсэн одоо тийм утгачлан тийм клуб байгаа. Тэгээд маркетер залуусын нэгдэл юм аа. Тэгээд манай клубын маань энэ Зулуурх баярын ёслолт ингээд сайн дураараа ингээд оролцож байгаа. Тэгээ мөн манай клуб маань энд оролцож байгаа бас нэг мөн зорилго маань залуусыгаа одоо энэ хөөс гэрэл Зулуурх үйл ажиллагаанд идэвхжүүлж залуусын оролцоог нэмэгдүүлэхэд нэлээхэн анхаарч бас ажлуудыг хийж эхлэдэг байгаа. Тэгээд ер нь ёс суртахуун гэдэг зүйл маань одоо бизнес, эрүүл мэнд бүх салбарт бол энэ болохоор дэлхийн нийтийн асуудал болоод байгаа. Тэгээд энэхүү ёс суртахуунтай байдлыг мөн залуустай түгээх тийм зорилгыг одоо энэхүү. Even though the grandparents weren't born during the time Buddhism was flourishing, they know that tomorrow they will have a chance to witness an event